بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کا جواب: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بات دور اور بہت دور ہے۔ وہ جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے۔ ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور اجسام کے مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دوہریا لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور جیسے بے دین اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے بیٹوں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخرکار زمین ان کو نکل جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوہریا گروہ کا اعتقاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ اور ضلالت، کفر اور جہالت ہے۔ یہ سب باطل اقوال اور کاسد عقائد ہیں۔ ان کی کوئی اصل اور برہان نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر و فاسق اور عقل و خرد سے عاری اور ہدایت سے نا آشنا ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 113، ترجمہ: اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ کرنے لگیں۔ ہود علیہ السلام نے ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو کہ جن کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تم یہ بیکار اور عبث کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، جبکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں فخر و تکبر کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، تو عاد ہی عاد اولا ہیں جو ستونوں والے خیموں میں رہائش پذیر تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر تھا جو سونے چاندی سے بنا ہوا تھا اور وہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا، یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، اور تم مسانے بناتے ہو، میں مسانے سے مراد محلات ہیں یا موت سے بچنے کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے قلعے ہیں یا پانی اکٹھا کرنے کی جگہیں ہیں۔ شاید تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم کو امید ہے کہ ہم ان محلات میں لمبی لمبی عمریں گزاریں گے۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 130 تا 135، ترجمہ: اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی، جس کو تم جانتے ہو اس نے تم کو چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو لے آؤ۔ یعنی کیا تیرے آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی مخالفت کریں؟ ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آؤ۔ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیری پیروی نہیں کریں گے اور نہ تیری تصدیق کریں گے۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں واعظ کرے یا واعظ نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے، اور یہ پہلے لوگوں کے طریقے ہیں، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ خلق اگر خا کی زبر خلق الاولین ہو تو معنی یوں ہوگا کہ یہ باتیں تیری اپنی گھڑی ہوئی ہیں اور پہلے لوگوں کی کتب سے لی گئی ہیں، اور یہ تفسیر بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ اور اگر خا اور لام کے پیش کے ساتھ خلق الاولین ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین جس پر ہم قائم ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں کا دین ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اسی کو تھامے رہیں گے۔ اور ان کی یہ بات کہ ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے مذکورہ دونوں قراتوں خلق اور خلق کے مفہوم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، پس تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
इंतज़ार करता हूँ, यानी तुम अपनी इस बात की वजह से अल्लाह के अजाब और गज़ब के मुस्तहिक हो चुके हो। क्या तुम अल्लाह की इबादत की बजाय इन बुतों की इबादत करते हो जिनको तुमने खुद गढ़ा, खुद ही इनको माबूद ठहरा लिया। तुमने और तुम्हारे बड़ों ने इस पर इत्तफाक कर लिया। अल्लाह ताला ने इनके बारे में कोई दलील नाज़िल नहीं की। अब जबकि तुम हक़ के कबूल करने से इनकार कर चुके हो और बातिल की पैरवी करने में बहुत ही आगे निकल चुके हो, तो मेरा तुम्हें रोकना और ना रोकना तुम पर बराबर हो चुका, यानी मेरे वाज और नसीहत का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तो अब तुम अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो जो तुम पर वाक़या होकर रहेगा और इसको किसी सूरत रोका नहीं जा सकता। अल्लाह ताला का फरमाने ग्रामी है सूरह मोमिनून में आयत नंबर 39 ता 41। तर्जमा, पैगंबर ने दुआ की, ए परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा समझा है, तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने जवाब में इरशाद फरमाया कि ये थोड़े ही अरसे में पशिमान होकर रह जाएंगे, बस इनको वादा बरहक के मुताबिक जोर की आवाज़ ने आ पकड़ा तो हमने इनको कूड़ा कर डाला, बस जालिम लोगों पर लानत है। मज़ीद अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उन्होंने इस हूद की तकज़ीब की तो हमने इनको तबाह कर दिया। बेशक इसमें निशानी है और इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे, और बेशक तेरा रब ही गालिब बहुत रहम करने वाला है। कौम आद की हलाकत व बर्बादी की तफसील से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बस जब उन्होंने इस अजाब को बादल की सूरत में अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखा तो कहने लगे, ये बादल है, हम पर बारिश बरसाएगा, बल्कि वो तो तुम्हारी चल तलब की हुई चीज़ है। इसमें तंद हवा है और दर्दनाक अजाब है। ये इनके अजाब की इब्तदाई सूरत थी कि वो कह तो खुशक साली में गिरफ्तार थे तो उन्होंने बारिश तलब की। जब उन्होंने आसमान में बादल देखा तो उसे अब्र रहमत ख्याल किया और हकीकत में वो दर्दनाक अजाब था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि वो तो तुम्हारा जल्दी किया हुआ अजाब था। उन्होंने इन अल्फाज में अजाब का मुतालबा किया था, बस अगर तू सच्चों में से है तो हमारे पास वो अजाब ले आ जिसका तू हमें वादा देता है। सूरह हूद आयत नंबर 32। मुफस्सरीन और मुअर्रिखीन ने इस जगह वो ख़बर ज़िक्र की है जिसका तज़किरा इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार ने किया है कि जब उन्होंने अल्लाह के नबी की दावत को ठुकरा दिया और अल्लाह के साथ कुफर करने पर जमे रहे तो अल्लाह ताला ने 3 साल तक इनसे बारिश रोक ली, हत्ता कि वो ज़्यादा मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। इस ज़माने में रवाज था कि अगर लोग किसी परेशानी में मुब्तला होते तो अल्लाह ताला से इस मुश्किल से निजात की दरख्वास्त करते और वो अल्लाह के हुर्मत वाले घर बैतुल कुद्स में जाकर आहोजारी करते, और ये तरीका इनके यहाँ मारूफ व मशहूर था। और इस दौर में वहाँ अमालका कौम आबाद थी और ये कौम अमलीक बिन लाउज बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। इन दिनों इनका सरदार मुआविया बिन बकर था और इसकी वालदा कौम आद से थी। इसका नाम जलहदा बिन अल खैबरी था। तो आद ने 70 के करीब अफराद का वफद बारिश की दुआ करने के लिए बैतुल्लाह में भेजा। वो वफद मुआविया बिन बकर के पास से गुजरा। वो मक्का के बाहर रहाइश पजीर था, तो ये लोग 1 माह तक इसके यहाँ क़याम पजीर रहे। शराब पीते और मुआविया की 2 कासा लोंडियाँ इनके सामने गाती। जब इनके क़याम का वक़्त लंबा हो गया और मुआविया को अपनी कौम पर रहम आया और वफद को वापस जाने का कहने में उसे शर्म महसूस हुई तो इसने अशआर में इनसे जाने के बारे में बात की और इन दोनों लोंडियों को हुक्म दिया कि वो इनके सामने जाकर ये अशआर पढ़ें। इनका तर्जमा यूँ है, खबरदार ए कील, तेरा सत्यानाश हो, उठ और ज़रा नरमी इख्तियार कर, हो सकता है कि अल्लाह हमें बादल अता कर दे, बस वो आदियों की ज़मीन को सैराब कर दे। यकीनन आज से कमज़ोरी की वजह से कलाम नहीं हो पा रहा, सख्त प्यास की वजह से अब हमें ना बूढ़े की ज़िंदगी की उम्मीद है और ना बच्चे की कभी। इनकी औरतें खैर व आफियत के साथ थीं, लेकिन अब वो बेवा हो रही हैं। जंगली जानवर इनके पास अलीउल ऐलान आ रहे हैं और इनको आदियों के तीरों का कोई डर बाकी नहीं रहा, और तुम यहाँ दिन रात अपनी चाहत और ख्वाहिश के मुताबिक ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। बस तुम्हारे वफद के लिए महरूमी हो और इसे सलाम और खुश आमदीद ना कहा जाए। वफद वालों ने जब ये अशार सुने तो इनको याद आया कि हम किस लिए आए हैं। बस वो हरम की तरफ उठ। इनमें से बड़े कैल बिन अंस ने भी दुआ की तो अल्लाह
ताला ने 3 रंग के बादल सुर्ख, सफ़ेद और स्याह आसमान पर ज़ाहिर फरमाए और एक आवाज़ देने वाले ने आसमान से आवाज़ दी कि अपने लिए और अपनी कौम के लिए इनमें से एक कोड़ा एक बादल पसंद करे। तो इसने कहा, मैं स्याह बादल पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होगा। एक गैबी आवाज़ आई कि तूने हलाकत और बर्बादी को इख्तियार किया है, इससे कौम आद का कोई फ़र्द बाकी नहीं बचेगा, ना बच्चा ना बाप, सब तबाह हो जाएंगे। सिर्फ बनी लोजिया अलहम्द महफूज रहेंगे। ये भी आद की नस्ल से थे मगर ये मक्का में मुकीम थे। वो अजाब इन पर नाजल ना हुआ जो कौम आद पर आया था। कौम आद से जो लोग बच गए वो आद सानिया या आद आखिर कहलाए। अल्लाह ताला से ये स्याह बादल जिसे कैल बिन अंस ने पसंद किया था और इनकी बर्बादी का सबब हुआ, आद की तरफ जल्द या वो इसकी मुगैस वादी तक पहुंचा तो कौम आद उसे देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, ये हम पर बारिश बरसाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं बल्कि ये वो चीज़ है जिसको तुम जल्दी तलब कर रहे थे, जिसमें अजाब है दर्दनाक जो अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर देगा। सबसे पहले एक औरत ने सही सूरत हाल देखी कि ये तो एक सख्त हवा है। इस औरत का नाम महद था। वो अजाब मुशाहदा करके चीख उठी और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो लोगों ने इससे पूछा कि क्या मामला है, तूने क्या देखा? इसने कहा कि मैंने आंधी में आग देखी है जिसको कुछ लोग जला रहे हैं। बस अल्लाह ताला ने ये तेज़ो तुंद हवा 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलाई और इससे कौम आद हलाक हो गई। हूद अलैहिस्सलाम अपने तमाम ईमानदार साथियों को लेकर एक बाड़े में चले गए और वो हवा जो इनकी खुशी का सबब बनती थी और इनके जिस्मों को तरोताज़गी बख्शती, लेकिन वो हवा कौम आद को आसमान और ज़मीन के दरमियान में उड़ा रही थी और पत्थरों के साथ इनको कुचल रही थी। हारिस बिन हस्सान या हारिस बिन ज़ैद बकरी ने कहा कि मैं अला बिन अल हज़रमी की शिकायत करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला। मैं रब्ज़ा के पास से गुज़रा तो वहाँ बनी तमीम की एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हुई। इसके पास सवारी नहीं थी। वो कहने लगी, ए खुदा के बंदे, क्या तू मुझे अल्लाह के रसूल तक पहुँचा सकता है? मैंने उसे सवारी पर बिठाया और मदीने ले आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और मस्जिद में काफ़ी हजूम और अज़्दहाम था और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार को गले में डाले हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं। मैंने कहा कि ये क्या माजरा है? लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमरू बिन अल आस को एक लश्कर के साथ भेजना चाहते हैं। मैं बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए। मैंने अंदर आने की इजाज़त तलब की। आपने इजाज़त मरहमत फरमाई। मैं अंदर दाखिल हुआ और सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे और बनी तमीम के दरमियान कोई रंजिश थी? मैंने कहा, हाँ, और हम इन पर गालिब रहे थे। फिर मैंने अर्ज़ किया कि मेरा गुज़र बनी तमीम की एक औरत के पास से हुआ। इसके पास सवारी नहीं थी। इसने मुझे कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले चल। तो वो दरवाज़े पर खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दी। वो अंदर दाखिल हुई तो मैंने अर्ज़ की कि अगर आप हमारे और बनु तमीम के दरमियान कोई हद मुकर्रर करना चाहते हैं तो रेगिस्तान को हद मुकर्रर कर दें, क्योंकि ये हमारा इलाका है। वो औरत भड़क उठी और कहने लगी कि फिर आपका परेशान आदमी परेशान होकर कहाँ जाएगा? हारिस फरमाते हैं, मैंने कहा कि मेरी मिसाल तो वो है जैसे कि किसी ने कहा था, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी, मैं खुद सवार करके लाया हूँ और मुझे मालूम न था कि ये मेरी दुश्मन होगी। मैं अल्लाह और इसके रसूल के साथ पनाह में आता हूँ कि कौम आद के कासद की तरह हो जाऊँ। तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि कौम आद के कासद का क्या किस्सा है, हालांकि आप मुझसे ज़्यादा जानते थे। आपने लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ये वाक़या सुनना पसंद फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि जब कौम आद खुशक साली में मुब्तला हुई तो उन्होंने कौम के चंद अफराद के साथ कैल नामी अपना एक आदमी भेजा। वो मुआविया बिन बकर के पास से गुजरते इसके यहाँ 1 माह क़याम पजीर रहे। वो इनको शराब पिलाते और 2 लौंडियाँ इनको गाना सुनाती। इन दोनों को जराद तान कहा जाता था। जब 1 महीना गुजर गया तो वो तहामा के पहाड़ों की तरफ निकला और दुआ करने लगा, ए अल्लाह,
تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کسی مریض کے پاس نہیں آیا کہ اس کا علاج کروں اور نہ کسی قیدی کو فدیہ میں چھڑانے آیا ہوں۔ اے اللہ، عاد کو سیراب جس سے تو سیراب کرتا ہے۔ تو اس کے قریب سے سیاہ بادل گزرنے لگے۔ اس کو آواز دی گئی کہ ان میں سے جس بادل کو چاہے پسند کر۔ اس نے ایک سیاہ بادل کی طرف اشارہ کیا۔ اسے آواز دی گئی، اسے پکڑ، خوب جلی ہوئی راکھ ہے، یہ عاد میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ ان پر آندھی صرف اتنی چھوڑی گئی تھی جتنی کہ میری انگوٹھی سے گزر جائے، وہ اس سے تہس نہس ہو گئے۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ جب کوئی عورت یا مرد اپنا نمائندہ یا فدیہ بھیجتا تو اس کو کہتا کہ عاد کے نمائندے کی طرح نہ ہو جانا۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ابن جریر اور دیگر مفسرین نے بھی اسے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ عاد ثانیہ کی ہلاکت کے بارے میں ہو، کیونکہ محمد بن اسحاق اور دیگر کئی مورخین نے اس میں مکہ مکرمہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا تھا، اور پھر جرہم قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا تھا۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اور عاد اولیٰ کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ اس واقعے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں معاویہ بن بکر اور اس کے اشعار کا بھی ذکر ہے، اور یہ شعر عاد اولیٰ کے زمانے کے بعد کے ہیں۔ ان کا اسلوب پہلے لوگوں کے کلام کے ساتھ مناسب و مطابقت نہیں رکھتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ اس سیاہ بادل میں آگ کے شرارے تھے، جبکہ عاد اولیٰ ریح صرصر کے ساتھ ہلاک کیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ تابعین نے ذکر کیا ہے کہ صرصر سے مراد ٹھنڈی ہوا ہے، اور عاتیہ سے تیز و تند ہوا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور تیز ہوا کے درمیان کوئی تعارض اور فرق نہیں ہے۔